Okay. Now, Yes. Yeah, visible. yeah. Anyone new to today's session, or all are like joined it to demo? Hello. Yeah, please confirm once. Anyone new to this session or already joined to demo sessions? Already joined, ma'am. Okay, okay. Okay, today we are going to just last classes we discussed what is Okta and how Okta will be and what is the exactly what we are doing in Okta. So in PPT presentation, I'm going to show you just an overview because if you see the pictures, you will understand in a good and a better manner. So that's why I'm planning to show in a PPT. Last two demo sessions, I didn't show you the PPT. So today I'm going to show the PPT so that you will get a better picture. That's why I'm showing. Actually, I won't like to show PPTs and lecture to students, but even myself it won't, I feel like it won't look good, but for a better understanding I am showing you. That's just for only for pictures. Okay. IDAS is a cloud based authentication or identity management service operated by a third party vendor like Okta, Ping Identity, and OneLogin. I told you, like, we have so many types of like party vendors like Okta, Ping Identity, like that we have so many identity access management tools. IDAS is a cloud-based authentication. Like it will manage like Okta or Ping Identity or a SailPoint, whatever it is, the tool, identity management tool. These tools will manage the IDAS. IDAS is nothing but a identity as a service. What is IDAS? IDAS is nothing but an identity as a service. It is a cloud-based solution that manage user identities and access rights to application and resources. Whatever the application and the resources, like it will has so many features as we discussed earlier, like single sign-on, user management. User management will be in a simplified user. As I said, life cycle management already we discussed, right? From the user creation to deactivation till the company, like if a company changes, if a user changes his role or whatever it be, maybe designation changes, whatever it may be, password resets, multi-factor authentication, everything from start user creation to death, from user creation to deactivation, everything will be managed by Okta. That is IDAS. IDAS is nothing but a identity as a service. Like what and all the features Okta like supplies means single sign-on authentication, single sign-on, your security, from the cost saving, how the cost will be saved. Like if with a single set of user credentials and you Okta is going to help like all the applications in a single sign off, in a single set of credentials, improved security, scalability, like remote workforce management, any third party applications also it will support everything. Like in a single Okta we can manage n number of applications. Okay. What is identity? Do you, I think already we discussed what is identity and access management. I'm requesting everyone to have a look on identity access management, because if you know identity access management only, like if you know identity access and management more, then we can understand Okta more. Because what we will do actually in identity access management, what we'll do is like everything, like each user identity, whether what is the user first name, last name, email, everything, user identity and management, like we will manage everything. Suppose if user first name changes, we will update. Who will update? Access management team will update. If user last name changes, means user identity access management team only will update. Suppose if user location changes, everything will be updated by the identity manager. What is identity? The fact of being who or what a person or a thing is, who he is, what he is, who is this person, everything defines identity. Coming to the third slide, here what I told you, right? Everything like user relationship begins until the user relationship ends.
Everything will be organized by the Okta. So here authentication and authorization. Can anyone explain me like what is authentication and what is authorization? Can anyone knows this? What is authentication and what is authorization? Anyone knows what is authentication and what is authorization? Authorization is a final, like managers who are having subordinates, no? And authentication is like giving rights to the some person to act on things. You're somewhat closer to the question which I asked. Okay, like I'm going to explain what is authentication and authorization. Simple words. Suppose if you are going to log into one application by using a username and password, that is authentication. Like you that application is allowing you to log in. That is authentication. What is authorization? Suppose if you take a bank application, suppose iBanking, like what mobile banking, if you log in using username and password, that is authentication. Inside login, we will have some features like passbook, account details, everything we can access. Why we are accessing? Because we are authorized to access. That is authorization. See, who are you is login. What permissions do you have inside an application is authorization. Like we are authorized to have to access these features because of authentication. Understand? Yeah. Yeah. See, here we can have all these definitions. Just can you have this definition alone in a some notebook, or because this is very important, because maybe in interview someone will ask what is the difference between other people. They will work in even sometimes in identity access management team itself. Sometimes they are not able to answer these questions like what is authentication, what is authorization, and all these are very basics. That's why please note this authentication and authorization, these 2 points. Please note these 2 points. Please confirm me once you have completed. See, here they mention clearly, authorization is the process of verifying who you are. When you log onto the PC with a username and password, you are authenticating. What is authorization? What you do, that is verifying that you have access to something. Here they have mentioned some examples also. I am an employee of a company. Here is my ID badge. What is authorization? He can access if he has an ID badge. Suppose this contains some access code, he can swipe it and he can authorize, means he can enter into entrance. I am allowed to entrance into the well. He can access every like whatever the chambers he can enter he by using this ID card. That is authorization. Another example you can see in authentication, for example, you can log in into a Unix server. Suppose if you have a login to in server, you cannot access all the folders, right? Whatever in server, suppose if you log into Unix server, but you are not authorized to access all the folders. Why? They will give only to some folders only. They will give permissions. Who will give? Admin will give. Admin will give only few permissions to the few persons. Authentication is the first step of authorization. Means if a person is authenticated, he will have access or authorized to only some features in that application. So always comes first authorization. So always comes authorization is done after successful authentication. Once authentication is done, once if a user enters using a login name and a password to an application, then only he can authorize it to access some of the features inside the application. That is the main difference between authentication and authorization. Please try to remember all these things, because if I say what is authentication and authorization in class, if you miss to say in interview, we can't do anything. Please try to recollect all the things every day. First day 2 pages means, second day 2 pages means, in second day you have to revise all the 4 pages to the interview, because from the day one try to recollect every like all the days.
Why I'm stressing like that means nowadays interviews are very difficult because we need to recollect everything every day. Noted? Yeah. Okay. Yeah, we already discussed like what are the problems we will face. Suppose we don't have, like if MFA is there, like multi-factor authentication is there, means if user goes to some other location, or if we restrict a user, we do like single sign-on is not there, means every user has to log into n number of applications. Every user has to log in n number of applications n number of times. Multi-factor authentication not there means if a user did some like if user did some like if he try to did some like what you say, try to did some like if he move to some other location or whatever it is, admin can't able to know, like if we don't have multi-factor authentication. Like application is responsible for user provisioning. As we discussed, user provisioning will be done in Okta. That one also, each application has to maintain separate user creations, everything. Like user has to remember too many passwords. Now, if Okta is there, he no need to remember a number of passwords. User identity also will be duplicated. Credentials are sent to the application. These are failures if Okta is not there, whatever it is. IDM is identity provider. What is identity provider? Here we need to remember the terms. Okta is identity provider. Any application is service provider. Please note it down. Okta is identity provider. Like Okta, we have n number of tools. As we discussed here, we have ping identity, one login, sale point, so many tools. What these all are identity providers. Who is service providers? All applications are service providers. Please note it. Okta is an identity provider. Any application is a service provider. Okay. See here, user 1, user 2, user 3. Each user has to connect each application. Separate database has to maintain if Okta is not there. If Okta is there, it will connect it to remote servers and everything will be maintained by Okta. All applications will be maintained by Okta. This slide already we discussed, like a firewall will be there, applications will be there, everything we discussed in the last session. So we can skip it. These all same. See, a number of applications will be connected to Okta. The request will go to, suppose this is a Salesforce, we are sending the request. As I told you, right? We will send a SAML request, security assertion markup language request. We will send from Okta to Salesforce. This will verify if it is a SAML request, an XML response will come back to Okta. Okta will know whether the user is a trusted user or not. Then Okta will allow user to access Salesforce. Okay, these are things. Okay. So we are going to discuss. You people are going to get access on Wednesday, okay? I need to give Okta verify code. That code will come to my mobile. These settings, how we will do all the things I'll say. Wait a minute, wait a minute. Sorry guys, I'm speaking in English. Anyone faced problem till now, or I want me to repeat? Like ఏదైనా తెలుగులో చెప్పాలా లేకపోతే ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అర్థమైందా అండి? హలో, ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అర్థమైందా? మళ్ళీ తెలుగులో రిపీట్ చేయాలా? సబ్జెక్ట్ పరంగా మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్ యూస్ చేస్తాము. బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ తెలుగు యూస్ చేయండి మ్యామ్, వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. గైస్ ఇప్పటిదాకా ఓకేనా మీకు అందరికి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ క్లారిఫై.
Yeah, okay, okay. Oh, ఆ, ఇదేంటంటే మనం ఒక ఈమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసి ఒక పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవుతాం. దాని తర్వాత ఆక్టా వెరిఫై యాప్ అని ఉంటది. అది మనం ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే ఒక కోడ్ వస్తుంది. ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అని ఉంటది. అందులో అదే ఆక్టా సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఉంటది. ఆ సెట్టింగ్స్ చేసేటప్పుడు ట్యాబ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏం పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలని నేను చెప్తాను. ఇప్పుడేంటంటే ఒక కోడ్ వస్తదనమాట నా మొబైల్‌కి. ఆ కోడ్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం. ఇక్కడ నార్మల్ గా కంపెనీ @ అట్లా ఉంటుందా అక్కడ నార్మల్ గా? ఇక్కడ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు. దీన్ని డొమైన్ అంటామండి. దీన్ని డొమైన్ అంటాము. ఇది లింక్ అన్నమాట. ఇది మారుతది. ఈ dev.octa.com అనేది కామన్. కొన్ని సార్లు ఏంటంటే దీన్ని కూడా కస్టమైజ్ చేసుకుంటారు. కస్టమైజేషన్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంటది మనకి. ఆ కస్టమైజేషన్ చేయమంటారు మనకి. అది కూడా మనం చేస్తాము. సో, ఆ కస్టమైజ్ చేసి ఈ ఈ ఈ డొమైన్ ఐడి అనేది ఇప్పుడు ఈ డొమైన్ ఐడిలో ఎన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తామో హలో. సారీ గైస్. యాహ్! ఈ డొమైన్ ఐడిలో ఎన్ని యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని యూజర్స్ కూడా ఇదే డొమైన్ ఐడి వస్తుందండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం వేరే డొమైన్‌లో వేరే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక యూజర్‌ని క్రియేట్ చేశానంటే, ఆ యూజర్ కూడా ఈ డొమైన్‌లోనే క్రియేట్ అవుతాడన్నమాట. ఈ డొమైన్ అనేది కంపెనీ ఇస్తుంది మనకి. ఇది సేమ్ జస్ట్ మనకి ఫ్రీ సర్వీస్ కాబట్టి ఫ్రీ సర్వీస్ కాబట్టి డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. చెప్పండి? సేమ్ లింక్ అందరికి ఉంటది కంపెనీ మొత్తానికి మీరు చెప్పేది అంటే? ఏంటండి? కంపెనీ అందరూ ఒకే లింక్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ లింక్ అయితే. అంటే ఇది కాదు కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. ఆహా, ఇప్పుడు అది అర్థమైంది మేడం. ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఆక్టా అడ్మిన్ డెవలపర్ కి సపరేట్ ఎస్టీపీ అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా? డెవలపర్‌కి సెపరేట్ ఉంటదండి. డెవలపర్‌కి సెపరేట్ ఉంటది. అడ్మిన్‌కి ఇది డెవలపర్ అకౌంట్. యాహ్! యూజర్స్ కూడా అక్కడ డెవ్ అని వస్తుందా? యూజర్‌కి రాదండి. యూజర్‌కి డాష్‌బోర్డ్ ఉంటది. నేను చూపిస్తాను. యూజర్‌కి రాదు. ఇప్పుడు ఇది నేను మన పర్పస్‌లో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి డెవలపర్ కాబట్టి డెవ్ అని వస్తది. కానీ యూజర్‌కి డాష్‌బోర్డ్ ఉంటదన్నమాట. వాళ్ళకి ఓన్లీ డాష్‌బోర్డ్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఇంకోటి యూనివర్సల్ ఐడి లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా మేడం ఆక్టాలో? అంటే కంపెనీ టు కంపెనీ చేంజ్ అయినప్పుడు రెఫరెన్సెస్ అడిగేదానికి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? ఏంటండి? అంటే నాకు క్వెషన్ అర్థం కాలేదు. యూనివర్సల్ ఐడీస్ అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా దీనిలో కూడా? ఇందులో ఏమి ఉండదండి యూనివర్సల్ ఐడీస్. ఓకే. మీరు ఏంటంటే SAP అలా అంటున్నారు కదా! అవునవును మేడం. ఇప్పుడు SAPలో అంటే మనకి దాన్నేమంటారు? హ్మ్. అంటే ఒక శాంపుల్ ఐడీస్ లాగా ఉంటాయన్నమాట. ఒక 4 ఐడీస్, 5 ఐడీస్ ఉంటాయి. అవి ఇనిషియల్‌గా ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ యాక్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలా ఏమి ఉండదండి అందులో. మనం దీని ఎస్ఏపితో కూడా ఇంటిగ్రేషన్స్ చేయొచ్చు కదా మేడం? చేస్తారండి. ఇప్పుడు నా కోడ్ ఏంటంటే నా మొబైల్‌కి వచ్చింది మేడం 943738. హలో. యాహ్! చెప్పండి. నా మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేయండి. ఏంటండి? నా ఫోన్ నెంబర్ టైప్ చేయండి అండి. 949 ఇది ఆక్టాకొచ్చే ఏంటంటున్నారు మీరు? మొబైల్ నెంబర్ మీది ఇంకా పబ్లిక్‌లో అప్పుడే అవుతుంది. సో, నా ఫోన్ నెంబర్ చెప్తాను. దాన్ని టైప్ చేయండి అంటున్నా. మీకు కోడ్ కావాలి కదా! ఇది కోడ్ 949 నా మొబైల్‌కొస్తది. యాహ్! ఓకే. అంటే రికార్డింగ్ ఆ! అవుతుంది కదా! సో, మీ మొబైల్ నెంబర్ పబ్లిక్‌లో ఎందుకని. సో, నా ఇది నా నెంబర్ యూజ్ మొబైల్ చేసినా నంబర్ కాదు. పర్వాలేదా? ఇది నా మొబైల్ నంబర్ కాదండి. కోడ్. ఓకే. నాది ఆక్టా వెరిఫై అని ఒక యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటాను నా మొబైల్‌లో. సో, ఓకే. ఇక్కడ ఆక్టా మొబైల్ నెంబర్ వెరిఫైకి టైప్ చేస్తే ఇంకా దానికి కోడ్ వెళ్తుందేమో అనుకున్నా. లేదండి. ఎవ్రీ సెకండ్ కూడా నా కోడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటది. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ 3 టైమ్స్ మీతో మాట్లాడుతుంటే చేంజ్ అయిపోయిందన్నమాట. సో, ఓకే. దానివల్ల ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు. 973899 ఓకే. ఇలా ఒక కోడ్ వస్తది. ఓకే. ఇలా ఉంటదండి ఆఫ్టర్ డెవలపర్ కమ్యూనిటీ. సో, మనం ఇక్కడ లాగిన్ అవుతాం. సైన్ విత్ ఈమెయిల్. ఇది నా ఈమెయిల్ ఐడి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను శాంపుల్ వాడుతున్నాను కాబట్టి ప్రీ సెషన్. సో, లాగిన్ హియర్.
Everyone able to see, right, my screen? Okay. And today I'm going, ఈ రోజు ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఏంటంటే ఒక డైరెక్టరీలో యూజర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అవి చూద్దామండి. సపోజ్ యూజర్ టైప్, యూజర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎనీథింగ్ లైక్ రామ్, ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ రామ్ అండ్ సెకండ్ నేమ్ ఇస్ శ్యామ్. ఇక్కడికి వస్తే అండి ఇప్పుడు నేను రియల్ టైంలో ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అన్ని ఫస్ట్ నేమ్ అనేది రామ్ అని రాశాను, లాస్ట్ నేమ్ శ్యామ్ రాశాను కదా. కొన్ని కంపెనీలు ఏంటంటే లాస్ట్ నేమ్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయమంటారు. ఇప్పుడు మా కంపెనీకి వస్తే ఖచ్చితంగా క్యాపిటల్ లెటర్లోనే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా ఈ లాస్ట్ నేమ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్లోనే రాస్తారు, స్మాల్ లెటర్లో రాయరు. ఎందుకంటే ఇది కంపెనీ రూల్ అనమాట. మా కంపెనీలో ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ అనేది కంపల్సరీ. కొన్ని కంపెనీస్లో మేబీ ఫస్ట్ నేమ్ కంపల్సరీ కాకపోవచ్చు. అంటే మన బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ అనమాట. ఫస్ట్ నేమ్ అనేది మా కంపెనీలో ఏంటంటే లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ కంపల్సరీ. ఈమెయిల్ ఐడి ఎలా ఫామ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ లెటర్ రామ్, ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ లెటర్ ఫాలోడ్ బై లాస్ట్ నేమ్ అనమాట. ఇలా మా కంపెనీలో రాస్తారు. మేబీ కొన్ని కంపెనీస్లో ఇలానే రాయొచ్చు, రామ్ శ్యామ్ అనే రాయొచ్చు. ఇది మనం చెప్పలేమన్నమాట. ఇది ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్కలాగా. ఇప్పుడు మా కంపెనీలో అయితే ఫస్ట్ నేమ్ రామ్ అని రాస్తారు, లాస్ట్ నేమ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాస్తారు. కొన్ని కంపెనీస్లో స్మాల్ లెటర్సే రాయొచ్చు. కొన్ని కంపెనీస్లో ఈమెయిల్ ఐడి ఎలా ఫామ్ చేస్తారంటే ramshyam@gmail.com. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈమెయిల్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం మా కంపెనీలో ఎలా ఫాలో అవుతారో అలాగే ఫాలో అవుదాం. రామ్ క్యాపిటల్ లెటర్లో శ్యామ్, ఆర్ ఫాలోడ్ బై శ్యామ్. ఇదంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం చెప్పట్లేదు, అంటే మీరు చూసాక కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు ఈ ఫార్మేట్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజర్ నేమ్ అనేది ఈ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇలా ఇస్తామన్నమాట. యాక్టివేషన్, యాక్టివేట్ నౌ ఆర్ యాక్టివేట్ లేటర్. యాక్టివేట్ ఇప్పుడే చేయాలా లేకపోతే లేటర్ చేయాలని అడుగుతుంది. సపోజ్ నేను లేటర్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. సేవ్, చూసారా స్టేజ్డ్ యాక్టివేట్ అని వచ్చింది. అంటే ఈ యూజర్ యాక్టివేట్ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉంటుంది అంటే స్టేజ్డ్ అనే ఒక స్టేటస్లో ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేటసెస్ ఉంటాయండి యూజర్కి, యాక్టివ్, స్టేజ్డ్, అలాగా డిలీటెడ్, డియాక్టివేటెడ్, అలా చాలా చాలా స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో మనం అవన్నిటి కోసం మాట్లాడుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను ఇది యాక్టివేట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. నేను యాక్టివేషన్ ఈమెయిల్ విల్ బి సెండ్ టు దిస్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఆ యూజర్ అనేవాడు ఎవడో మనకు తెలియదు. సో మనం ఏదో ఒక ర్యాండమ్గా ఒక నేమ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక ఈమెయిల్ ఇచ్చుకున్నాం కదా. సో ఒకవేళ ఆ యూజర్ ఉంటే అండ్ యాక్టివేషన్ ఈమెయిల్ విల్ బి సెండ్ టు దస్ పర్సన్. ఆ పర్సన్కి వెళ్తుంది యాక్టివేషన్ ఈమెయిల్. అక్కడ క్లిక్ చేశాక ఇప్పుడు యాక్టివేట్ పర్సన్ అని క్లిక్ చేయగానే అప్పుడు ఆ రామ్ శ్యామ్ అనే పర్సన్కి ఒక మెయిల్ వెళ్తుంది. అప్పుడు యూజర్ అనేవాడు యాక్టివేట్ అవుతాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదో రఫ్గా ఒక ఈమెయిల్ ఇచ్చుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మెయిల్ బాక్స్ నేను ఓపెన్ చేయలేను కదా. సో అందుకే మీకు నేను చూపించట్లేదు. అదే ఇంకొక యూజర్ తీసుకుందాం. అంటే వాళ్ళకి అవుట్లుక్ అప్పటికే వచ్చేసి ఉంటుందా మేడం ఈ యాప్, మనం ఈ రోల్ స్పెక్ ఇచ్చేక ముందే నార్మల్ కంపెనీస్లో? అవుట్లుక్ ఉంటుంది కదండి. ఇప్పుడు ప్రతి యూజర్ ఇప్పుడు కంపెనీ మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆక్టా అనేది దేంతో మర్జ్ చేస్తారో తెలుస్తుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు ఆక్టా వాళ్ళు ఇప్పుడు కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇమ్మంటే కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు, లేకపోతే ప్రాజెక్ట్లో ఈమెయిల్ ఐడి ఇమ్మంటే ప్రాజెక్ట్ ఈమెయిల్. ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్కి ఒక డిఫరెంట్ మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది, మన కంపెనీ మెయిల్ ఐడి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా, నా ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఐడితో మాది అవుట్లుక్ వాడతాం. కంపెనీ మెయిల్ బాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మేబీ వాళ్ళు ఏదైనా వాడచ్చు కంపెనీ మెయిల్ బాక్స్.
ఉమ్, కంపెనీ మెయిల్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, లోటస్ అని అదని ఇదని అలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కొన్ని కంపెనీస్ డిఫరెంట్ గా వాళ్ళ వెర్షన్ మెయిల్ బాక్సెస్ వాడుకుంటారు. ఇప్పుడు అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎక్కడైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళకి జాయిన్ అయ్యక ముందు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 2 days తర్వాత ఈ ఇది మన సెషన్స్ అయిన తర్వాత అప్పటికే అవుట్లుక్ వచ్చేస్తుందా వాళ్ళకి? అప్పుడు తర్వాత మనం ఆక్టా క్రియేట్ చేస్తామా? ఫస్ట్ అవుట్లుక్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుందండి, ఎందుకంటే మెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి కదా, ముందు అదే ప్రిపేర్ చేసి పెడతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలన్నా అప్లికేషన్స్ అన్ని టీమ్ కి మనకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనతో మాట్లాడరు కదా కాల్ చేసి. ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మనకు మెయిల్లోనే కన్వర్జేషన్ అంతా జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం కంపెనీకి వెళ్ళగానే కంపెనీ మెయిల్ ఐడీస్ అన్ని ఇచ్చిస్తారు. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేసామంటే అవుట్లుక్ యాక్సెస్ ఫస్ట్ మనకి యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఆక్టా టీమ్ అనుకోండి, ఫస్ట్ మీకు ఒక యూజర్ ఐడి ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. ఆ యూజర్ ఐడితోని ఆ పాస్వర్డ్ తోని మీకు అవుట్లుక్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. అదే అదే డౌట్ వస్తుంది మేడం. ఇప్పుడు ఆక్టాకి లాగిన్ అవ్వక ముందు ఫస్ట్ అవుట్లుక్ నుంచే మెయిల్ ఇస్తారు, రిక్వెస్ట్ ఆక్టా యాక్సెస్ కావాలని ఇస్తారంటున్నారు కదా మీరు? అవును. ఓకే, ఇచ్చేసిన అంటే తర్వాత మీరు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అంటున్నారు, అప్పుడు ఒకవేళ అదే అలానే జరిగితే మీకు కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడితో కొన్ని కంపెనీస్ లో ఎలా అంటే ఫస్ట్ అవుట్లుక్ ఇచ్చేస్తారు, అవుట్లుక్ కూడా కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడితోనే క్రియేట్ చేస్తారు. ఒకవేళ అలా కాదు అనుకుంటే ఆ కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడితో ఆక్టా అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ నేమ్ సెకండ్ నేమ్ ఇచ్చి మెయిల్ ఐడి మాత్రం అవుట్లుక్ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చేస్తారు అంటారా? అది బేస్డ్ ఆన్ కంపెనీ. ఓకే. ఓకే. ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్ గా తరుణ్ అని ఇచ్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు తరుణ్ అని మనం ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు యాక్టివేట్ నౌ అని కొట్టాను. ఇందాక మనం యాక్టివేట్ లేటర్ అని ఇచ్చాం కదా. సో యాక్టివేట్ లేటర్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, యూజర్ కి మెయిల్ వెళ్తుంది, యూజర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మనమే డైరెక్ట్ గా యాక్టివేట్ చేయాలనుకో, యాక్టివేట్ నౌ అనేది ఎప్పుడు ఇవ్వరు, ఎందుకంటే యూజరే యాక్టివేట్ చేసుకుంటాడు అకౌంట్. యాక్టివేట్ లేటరే ఇస్తారు. యాక్టివేట్ నౌ అనేది సపోజ్ మనం ఇచ్చాం, నేనే ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. మీరేంటంటే ఏ యూజర్స్‌ని క్రియేట్ చేసినా వన్స్ మీకు యాక్సెస్ షేర్ చేయక కామన్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కూడా అన్ని యూజర్స్‌కి ఒకటే పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నారనుకో మీకు గుర్తుంటది. యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ లాగిన్, ఇది ఖచ్చితంగా టిక్ చేసే ఉంటదండి, ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ నేనిచ్చాను కదా. అర్థమవుతుందా? ఓకే. యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ లాగిన్, ఎందుకంటే యూజర్ ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేయాలి అనే చెప్తారు. ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ నాకు తెలుసు కదా, పాస్వర్డ్ తెలియకూడదు కదా నాకు. అడ్మిన్ అయినా కూడా యూజర్ పాస్వర్డ్ నాకు తెలియకూడదు. ఇక్కడ నేను యాక్టివేట్ నౌ, అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పింది? ఇప్పుడు నేను యాక్టివేట్ నౌ అని కొడుతున్నాను, ఐ విల్ సెట్ పాస్వర్డ్ అని ఇచ్చాను. ఆప్షన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. యాక్టివేట్ నౌ అని ఇచ్చి ఐ విల్ సెట్ పాస్వర్డ్ అని టిక్ చేశాను. నేనే సెట్ చేశాను. ఏంటి సెట్ చేశాను నేను? 1 2 3 4 5 6 అని ఇచ్చాను ఒక యూజర్కి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది కానీ టిక్ చేయకపోతే యూజర్ ఎప్పటికీ ఇదే వాడాలి, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో రీసెట్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు యూజర్ అనేవారు ఇది వాడకూడదు, ఎందుకంటే ఈ పాస్వర్డ్ నాకు తెలుసు కదా. మేబీ ఐ కెన్ డూ సమ్ ఫ్రాడ్ ఇన్ హిస్ అకౌంట్, నేను తన అకౌంట్లో ఏమైనా ఫ్రాడ్ చేయగలను. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ అకౌంట్ యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. సో 1 2 3 4 5 6 అని నేను ఇచ్చి, మీరు ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు అంటే యూజర్ డాష్ బోర్డ్ అకౌంట్ అని ఒక లింక్ ఇస్తారు, దాని మీద క్లిక్ చేశాక ఫస్ట్ యూజర్ లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది అడుగుతుంది, ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది ఏమని, మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోండి అని. ఇప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఏదైనా చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది కదా, అదే విధంగా చేంజ్ చేసుకోమంటారు అనమాట. జనరల్ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉంటుంది మేడం? మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసాం కదా. ఖచ్చితంగా యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్. మేబీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఐ విల్ సెట్ పాస్వర్డ్ 1 2 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్వర్డ్. కొన్ని పాస్వర్డ్ టూల్స్ అని ఉంటాయండి, ఆ పాస్వర్డ్సే యూజ్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 ABCDEFGH అలాంటి పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు. పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసే కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, ఆ టూల్ ఓపెన్ చేసి ర్యాండమ్గా ఒక పాస్వర్డ్ వస్తుంది, ఆ పాస్వర్డ్ తెచ్చి మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం.
పాస్వర్డ్ టూల్ ఉంటుంది. ఆ పాస్వర్డ్ తెచ్చి పాస్వర్డ్ టూల్ అంటే మీరు ఏదో అనుకోవద్దు. ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే n నంబర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ అనేవి ర్యాండమ్‌గా జనరేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూసిన పాస్వర్డ్ ఇంకో సెకండ్‌లో మళ్ళీ ఇలా కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిసినప్పటికి ఇంకో పాస్వర్డ్ వస్తది. అలా పాస్వర్డ్ ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ వస్తది. ఆ పాస్వర్డ్ అనేది తెచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఒకవేళ కంపెనీ ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఏదో ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఆ రిక్వెస్ట్‌లో ఖచ్చితంగా మీరు పాస్వర్డ్ సెట్ చేయండి అని చెప్పారనుకో. పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాం. యాక్టివేట్ నౌ. యాక్టివేట్ అయిపోతాడు యూజరు. నెక్స్ట్ ఈ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి యూజర్ మస్ట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అని ఫస్ట్ లాగిన్ అని ఇస్తాం. సో, యూజర్ ఖచ్చితంగా అప్పుడు యూజరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5, 6 అని ఇచ్చాక యూ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతది. చేంజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మేబీ హి కెన్ పుట్ ఏబీసీడీఈఎఫ్‌జీహెచ్ అని ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ తనకు నచ్చింది. అప్పుడు కూడా మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఏది పడితే అది పెట్టేయడానికి అవ్వదు కదా! ఏది పడితే అది పెట్టడానికి అవ్వకుండా ఆ పాస్వర్డ్ ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుంటాడు. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత యూజర్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతాడు. మీకు చూపిస్తాను ఉండండి. జస్ట్ ఏమైంది అక్కడ? సారీ. యూజర్ నేమ్, ప్రైమరీ ఈమెయిల్ సేమ్‌గా ఉండాలా మేడం? యూజర్ నేమ్ ప్రైమరీ ఈమెయిల్ సేమ్‌గా ఉండదు. ఎలా ఉంటది ఏదో. నేనేదో మాట్లాడుతూ టైప్ చేసి. ఓకే. దిస్ పాస్వర్డ్ is found in a list of commonly used passwords. Okay. 65432. Okay. ఏదో పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. పాస్వర్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అట్‌లీస్ట్ 12 క్యారెక్టర్స్ అంటే సెట్టింగ్స్‌లో వాళ్ళు పెట్టేస్తారనమాట. సెట్టింగ్స్ చూపిస్తాను మీకు. అట్‌లీస్ట్ 2 అవర్స్ మస్ట్ బి ఎలాప్స్డ్ సిన్స్ యూ హావ్ లాస్ట్ యువర్ పాస్వర్డ్. అంటే 12 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలంట పాస్వర్డ్. సో, క్యాపిటల్ POIUY. ఓకే. చూడండి. అకౌంట్ క్రియేట్ అయింది. పాస్వర్డ్ ఎక్స్‌పైర్డ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ట్రై చేసి అవన్నీ చేసాం కదా! సో, పాస్వర్డ్ ఎక్స్‌పైర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రీసెంట్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అని కొడితే పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అనేది యూజర్‌కెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఈమెయిల్ ఇచ్చాం కదా! అర్థమవుతుందా? హలో! చెప్పండి. ఆ! ఇప్పుడు మనం ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూజర్ ఈమెయిల్ చేంజ్ చేసి అవన్నీ చేసాం కాబట్టి పాస్వర్డ్ ఎక్స్‌పైర్ అయిపోయింది. సో, ఇప్పుడు మనం ఇది క్లిక్ చేశాక వన్స్ యూజర్ మీద క్లిక్ చేశాక ఈ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ ఉంటుంది గదా! ఇక్కడ మన రీసెంట్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అని క్లిక్ చేస్తే యూజర్ యూజర్ డాష్‌బోర్డ్ యూజర్‌కొక అదే మెయిల్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా! ఆ మెయిల్ బాక్స్‌కి మెయిల్ వెళ్తుంది. ఆ మెయిల్ బాక్స్‌కి మెయిల్ వెళ్తే యూజర్ అనేవాడు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసుకుంటాడు. ఇక్కడేంటంటే సస్పెండ్, డీయాక్టివేట్, రీసెట్. సస్పెండ్ అంటే ఏంటి? డీయాక్టివేట్ అంటే కంప్లీట్‌గా యూజర్ డీయాక్టివేట్ అయిపోతాడు. ఎప్పుడైనా ఒక అడ్మిన్ అనేవాడు ఇప్పుడు నేను ఈ యూజర్‌ని డీయాక్టివేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. తరుణ్‌ని డీయాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటే కంప్లీట్‌గా సస్పెండ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూజర్ మెటర్నిటీ లీవ్‌కో దేనికో ఎళ్లి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారు అనుకున్నప్పుడు సస్పెండ్ చేస్తాం. సస్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అకౌంట్ యాక్టివ్‌గానే ఉంటది. కానీ అప్లికేషన్స్ ఏవి వర్క్ అవ్వవనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఆప్టాలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఏవి కూడా య యాక్సెస్ చేయలేడు యూజర్. అప్పుడు అంటే సస్పెండ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారంటే ఏదైనా యూజర్ మెటర్నిటీకి గాని, లేపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ లేపోతే వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా లాంగ్ లీవ్‌లోకెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారనుకున్నప్పుడు మనం సస్పెండ్ చేస్తారు. డీయాక్టివేట్ అంటే కంప్లీట్‌గా యూజర్ అకౌంట్ నుంచి రిమూవ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు డీయాక్టివేట్ చేస్తారు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం ఏంటంటే డాష్‌బోర్డ్‌లో డైరెక్టరీలో పీపుల్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. ఒక యూజర్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఏమేమి స్టేజెస్ ఉంటాయి? యాక్టివేట్, స్టేజ్డ్, యాక్టివ్ అలా ఉంటాయి.
ఇంకానేమో స్టేజ్డ్ స్టేటస్ మేడం ఉంటుంది. చెప్పండి. మేడం ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ మనకెలా వస్తుంది? టికెట్ అండి, టికెట్. ఏది సర్వీస్ నౌ టూల్స్ అట్లా ఏమైనా సర్వీస్ వస్తుందా? నౌ కానీ, ఐసిడి కానీ, రకరకాల టికెటింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఈజీ ఓకే. సర్వీస్ కానీ, ఐసిడి అని చెప్పి, సర్వీస్ నౌ అని చెప్పి, రకరకాల దానికి టికెటింగ్ టైం టూల్స్. పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది మేడం మనకి మామూలుగా డ్యూరేషన్? ఇది యూజర్ ఐడి. డ్యూరేషన్ మా కంపెనీలో అయితే 8 hours SLA, ఇంకానేమో 1 hour SLA, 2 hours SLA. 8 hours SLA అంటే ప్రియారిటీ 3 టికెట్స్ అండి. అంటే 8 hours SLA అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మన 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 టీంకి వచ్చింది. మన టీం నుంచి ఏదో అందులో కావాలి, మనకి ఏదో ఒక అవసరం ఉండి వేరే టీంకి వేసాం. ఆ టీంకి వెళ్ళి 1 hour మన టీంలో ఉంది క్యూలో, వేరే టీంకి వెళ్ళి ఇంకొక 1 hour ఉంది అనుకోండి టికెట్, మన టీంకి వచ్చి మళ్ళీ 1 hour ఉంది అనుకోండి. అంటే ఓన్లీ మన టీంలో ఎంతసేపు ఉన్నదన్నదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకే. మన టీంలో 8 hours SLA మించిపోతే అది బ్రీచ్. ఓకే. అంటే నార్మల్‌గా అంత టైం పడుతుందా మేడం ఈ క్రియేషన్? పడతది. ఈ యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి పట్టదులేండి. ఓకే. కొన్ని వాటికి పడతది. ఇప్పుడు ఈ యూజర్స్ ఏవి కూడా నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నానని చూపిస్తున్నాను కదా మీకు. ఇప్పుడు ఇవేవి కూడా మనం క్రియేట్ చెయ్యం. జస్ట్ యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారని మీకు చూపిస్తున్నాను అంతే శాంపుల్‌గా. ఈ స్టేటస్‌లవి మనకు తెలియాలి అంతే. అంటే యూజర్ అనేవాడు ఇంకా యాక్టివ్ అవ్వలేదు, యాక్టివ్‌లో ఉన్నాడు, డీయాక్టివేట్ అయిపోయాడు, సస్పెండ్‌లో ఉన్నాడు. అలా ఈ స్టేటస్ అనేది మనకు తెలియాలి. ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేయం? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. యూజర్స్ అనేవాడిని మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం? యాక్టివ్ డైరెక్టరీ నుంచి యాక్టివ్ డైరెక్ట్. తెచ్చుకుంటాం. సో మనం ఏంటంటే జస్ట్ మనకు తెలియాలి కదా! ఇప్పుడు ఆక్టా అనేది ఉంది. ఆక్టాలో యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఎక్కడ ఉంటారు? క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఏ యూజర్స్‌ని కూడా ఆక్టాలో క్రియేట్ చేయరు. ఎప్పుడు కూడా వేరే సోర్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు. ఎందుకు చేయరు అంటే ఇది మెయిన్ సోర్స్‌గా ఎవరు పెట్టుకోరండి. ఇదేంటంటే జస్ట్ మెయింటైన్ చేయడానికి, యూజర్స్‌ని మెయింటైన్ చేయడానికి, అప్లికేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి మెయిన్ సోర్స్ అనేది వేరేది ఉంటదన్నమాట. అంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ గాని ఏదైనా వేరేది ఉంటది. మాక్సిమం అన్ని కంపెనీస్‌లో యాక్టివ్ డైరెక్టరీయే వాడతారు. సో, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం. మీరు అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. పాసిబుల్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎలా ఉంటదో ఒకసారి చూపిస్తారా మేడం ఏదన్నా ప్రాసెస్? నేను చూపిస్తానండి. ఇంకా దానికన్నా ముందు ఫర్దర్ మనకి చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి. మనం పీపుల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము కదా! ఇంకా నెక్స్ట్ గ్రూప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? గ్రూప్ పాలిసీస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? అవన్నీ ఆ గ్రూప్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. 100 యూజర్స్ ఉన్నారు. 100 యూజర్స్‌కి ఒకే యాక్సెస్ కావాలి. అప్పుడు ఒక్కొక్క యూజర్‌కి ఎళ్లి మనం ఆ యాక్సెస్ ఇవ్వం కాబట్టి, ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి, ఆ గ్రూప్‌లో యూజర్స్ అందరిని వేసేసి, ఆ గ్రూప్‌కి ఒక యాక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తామనమాట. అప్పుడు ఈ 100 యూజర్స్‌కి సేమ్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే. యాహ్! అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుంది. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కొంచెం అంటే అర్థమవుతుందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేకపోతే మీకు ఏమైనా చెప్పాలా? చెప్తే నేను చెప్తానండి. శ్రీనివాస్, సతీష్, నాగమణి, అమర్నాథ్, మునిరాజు, ప్రేమ్ కుమార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే చెప్పండి. ఎలాంటి చిన్న డౌట్ అయినా పర్లేదండి. మీరు అడిగితే నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ మనం ఈరోజు ఏమీ నేర్చుకోలేదు. ఒక ఆఫ్టర్ టూల్ ఓపెన్ చేసాం. ఈ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసాం. ఇందులో డాష్‌బోర్డ్, డైరెక్టరీ, కస్టమైజేషన్ అంటే ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అండి ఆఫ్టాలో. సెక్యూరిటీ, అప్లికేషన్స్. చెప్పండి. హలో! హలో! ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. హలో! ఓకే. ఇవన్నీ కూడా ఫీచర్స్ అండి. ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనం డాష్‌బోర్డ్ కోసం ఇంకా చెప్పుకోలేదు. డాష్‌బోర్డ్ కోసం చెప్పుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఇవేవి తెలియకుండా డాష్‌బోర్డ్ కోసం చెప్పినా అంత బాగా అర్థం కాదు. సో, అందుకని నేను ఫస్ట్ ఈజియెస్ట్ టాపిక్ అన్నమాట. ఇప్పుడు పీపుల్‌కెళ్ళాం. ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయడం ఎలా? స్టేటస్ చూసాము. ఇప్పుడు ఏదైనా యూజర్‌కి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాలంటే రీసెంట్ పాస్వర్డ్ ఈ మెయిల్ ఏమో యూజర్‌కెళ్తది. మోర్ యాక్షన్స్ సస్పెండ్, డీయాక్టివేట్ కోసం రీసెట్ అథెంటికేటర్స్ అని ఉంది కదా! ఈ టాపిక్ ఏంటంటే
ఇప్పుడు నేను ఆక్టా వెరిఫై అని చెప్పేసి పెట్టుకున్నాను కదా, ఒక పాస్వర్డ్ వచ్చింది కదా, దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్ అన్నమాట. ఇది మన సెక్యూరిటీ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఈ రీసెట్ అథెంటికేటర్స్ టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటామండి. ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఉన్నాడు. ఈ యూజర్‌కి ఏదైనా అప్లికేషన్ అసైన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఉన్నాడు. ఈ యూజర్‌కి ఏదో ఒక సేల్స్ ఫోర్సో ఏదో ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ కావాలి. ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అనేది ఇక్కడ అసైన్ అప్లికేషన్స్ మీద క్లిక్ చేసి మనం యాక్సెస్ ఇస్తామన్నమాట. ఆ అప్లికేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఆక్టాలో ఉండాలి. ఉంటేనే మనం యూజర్‌కి ఇవ్వగలం. అసైన్ అనే అప్లికేషన్ అనేది మనం అసైన్ చేయలేం. ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఎక్కడ ఇస్తాము? ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఈ అప్లికేషన్స్‌లో మనం ఆహ్, ఏ అప్లికేషన్ అదే ఏ అప్లికేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అయినా డైరెక్ట్‌గా మనం ఇచ్చేయలేమనమాట. ఫస్ట్ ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం ఆహ్, మ మన ఆక్టాలోకి ఇన్‌బిల్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్‌బిల్ట్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయాలనమాట. ఆ సెట్టింగ్స్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ చూస్తాము. సో, ఆ విధంగా అప్పుడు యూజర్ అనేవాడు ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ లిస్ట్‌లో మనకొస్తదనమాట ఇక్కడ. ఇక్కడొస్తది కిందన. నంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి యూజర్‌నైనా అసైన్ చేయొచ్చు. యూజర్‌లోకెళ్ళి అప్లికేషన్‌నైనా మనం అసైన్ చేయొచ్చు. ఎలా అయినా ఇటు నుంచి అటైనా చేయొచ్చు. అటు నుంచి ఇటైనా చేయొచ్చు. రేపు మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే రేపు మొత్తం పీపుల్ కోసం, గ్రూప్స్ కోసం పీపుల్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. రేపు ఎలా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ గ్రూప్స్‌లో యూజర్స్‌ని ఎలా అడ్మిన్ చేస్తాం. ఇంకా గ్రూప్స్‌లో ఇంకా ఏమైనా డిఫరెంట్ కండిషన్స్, సెట్టింగ్స్ ఇంకా అసలు యాక్చువల్‌గా గ్రూప్ యూజ్ ఏంటి అవన్నీ మనం రేపు తెలుసుకుందామండి. ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి సెషన్‌లో? నో మ్యామ్. బట్ హ్మ్. ఆక్టా అప్లికేషన్ మేము ప్రాక్టీస్ చేయడానికి బట్ ఎలా మ్యామ్? అదే ఇస్తానంటున్నానండి యాక్సెస్ ఓకే. అందరికి వెన్స్‌డే. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. వెన్స్‌డే మీకు ఇస్తాను యాక్సెస్. చాలా ఈజీగానే ఉంటదండి. కాకపోతే కొంచెం అంటే ఈరోజు నేను చాలా ఈజీ టాపిక్ మీకు చెప్పాను. అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి అలా రోజుకి కొంచెం డెప్త్ అనేది పెరుగుతది. ఒకేసారి మీకు మొత్తం నేను ఈరోజే చెప్పేస్తే మీకు అర్థం కాదు కదా, సో, నేను ఈజీగా ఉన్నవన్నీ ఫస్ట్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి మీకు అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అవన్నీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతది. మీరేమీ లేదు. టూల్‌లో ఉన్న ప్రతి ఆప్షన్ నేను ఫస్ట్ 2 డెమోస్‌లోనే చెప్పాను. మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు ప్రతి ఆప్షన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంటర్వ్యూలో ఏదైనా అడిగినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారనమాట. నేను అన్ని సెషన్స్ అయిపోయాక ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్ కూడా మీకిస్తాను. సో, మీరవి ప్రిపేర్ అయితే మాక్సిమం సరిపోతుంది. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఏమి డౌట్స్ లేవంటే మనం రేపు కనెక్ట్ అవుదాం. నో మ్యామ్. ఓకే. ఇంకా శ్రీనివాస్ అంటే మీరు మాట్లాడుతున్నారు మీరేనా? అవునవును మేడం. అవును. ఓకే. మరి మేడం ఇప్పుడు ఇండివిడ్యువల్‌గా మెయిల్ ఐడీ అంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్‌కి ఇస్తున్నారు కదా! ఇస్తానండి. ఇండివిడ్యువల్‌గా మేమే ఐ మీన్ లైక్ మా పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడీతో జీమెయిల్‌తో వర్క్ అవ్వదండి. అవునా? జీమెయిల్‌తో ఇంతకు ముందు వర్క్ అయ్యేది ఆక్టా. ఇప్పుడు ఓకే. జీమెయిల్‌తో వర్క్ అవ్వదు. సో, దానికి నేను వేరే ఈమెయిల్ ఐడీస్ మీకిస్తాను. సో, ఓకే. మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే వన్ పర్సన్ షుడ్ లాగిన్ ఆన్ వన్ టైమ్ అట్లా ఏమైనా ఉందా మేడం? అలా ఏం లేదండి. అలా ఏం లేదు. సెపరేట్ అకౌంట్స్. ఓకే. థాంక్ యూ. మీరు ఎంతసేపైనా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తానుండండి. ఇంకా ఒకటి చూపించుతాననుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఆక్టా కదా! ఇప్పుడు నా డాష్‌బోర్డ్, మై ఎండ్ యూజర్ డాష్‌బోర్డ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఆక్టా టీమ్ కాదనుకోండి. సపోజ్ ఎవరో ఎక్స్ అనేది ఆక్టా టీమ్ ఉంది. నాకు ఏదైనా ఒక యాక్సెస్ ఇచ్చారనుకోండి. ఇలా ఉంటదనమాట నా డాష్‌బోర్డ్. ఇందులో నాకొచ్చే అప్లికేషన్స్ అన్నీ, యాక్సెస్ అన్నీ ఇందులో కనిపిస్తాయన్నమాట. ఈ పేజ్‌కి యూజర్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతాడు. ఈ పేజ్‌కి లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ కనిపిస్తాయి. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే యూజర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఈ పేజ్ ఇప్పుడు ఒక డెవలపరే ఉన్నాడనుకోండి. ఆ డెవలపర్ అనేవాడు ఎప్పుడు ఈ ఆక్టా పేజ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఉంచుకుంటాడు. ఉంచుకొని అంటే ఇది లాగౌట్ అయిపోతే మళ్ళీ పేజ్ రిఫ్రెష్ చేసి లాగిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి మళ్ళీ లాగిన్ అవుతాడు. ఇక్కడ అన్ని అప్లికేషన్స్ కనిపిస్తాయన్నమాట. యూజర్‌కి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ కావాలో ఆ డెవలపర్‌కి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ కావాలో అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఎవరిస్తారు? మనం ఇస్తాం ఆక్టా టీమ్. ఆక్టా టీమ్ వాళ్ళకి కూడా ఆ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఆక్టా దీంట్లో ఉండాలి. ఉంటే అప్పుడు ఇస్తారు.
అది మనం ఎలా అంటే ఆ అప్లికేషన్స్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి మన దాంట్లో పెట్టుకొని మనం ఎన్ని యూజర్స్ ఎవరెవరికి కావాలో వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట యాక్సెస్. అది ఓకే. ఓకే, అర్థమైంది కదా అలా. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్. ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎందుకు ఇది చేస్తున్నాం, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరికి ఎలా యాక్సెస్ వస్తుంది, ఎండ్ యూజర్ డాష్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఏది చేసినా కూడా ఎందుకు చేస్తున్నాం, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని మనం తెలుసుకుంటే సో మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నార్మల్‌గా ఓన్లీ అప్లికేషన్ యాక్సెస్‌మెంట్ మాత్రమే ఉంటదా? లేదు లైక్ ఏదన్నా మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్గ్ టు ఆర్గ్ అట్లా కూడా అలా ఆర్గ్ టు ఆర్గ్ కూడా మనం చెప్తామండి. ఆర్గ్ టు ఆర్గ్ అంటే ఏం లేదు, ఆక్టా టు ఆక్టా అనమాట ఇక్కడ. ఆక్టా టు ఆక్టా అంటే ఒక ఆక్టాని ఇంకో ఆక్టాని కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇందులో యూజర్స్ క్రియేట్ చేశారు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఆక్టా నుంచి ఆక్టా కూడా తెచ్చుకుంటారు. అది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను. ఓకే. ఓకే. ఆక్టా టు ఆక్టా అంటే ఆక్టా ఏ ఆక్టా బి అనుకోండి. ఆక్టాలో యూజర్స్ ఉంటారు. ఆ ఆక్టా ఏలో ఉన్న యూజర్స్ అన్ని ఇప్పుడు మన యాక్టివ్ డైరెక్టరీ నుంచి యూజర్స్ తెచ్చుకుంటాం కదా, అలానే ఆక్టా ఏ నుంచి బికి పుల్ చేస్తారన్నమాట యూజర్స్. ఓకే. అంటే ఒక యాక్టివ్ డైరెక్టరీని ఆక్టా ఏ అనుకోండి మీరు, ఆక్టా బిని అప్లికేషన్ అనుకోండి. అప్పుడు ఆక్టా ఏ అనే ఆక్టా ఏ నుంచి ఐడెంటిటీ ప్రొవైడర్ ఆక్టా బికి మనం పుల్ చేస్తాం అనమాట యూజర్స్. ఓకే. ఓకేనా. ఎప్పుడు కూడా యూజర్స్ని ఐడెంటిటీని మెయింటైన్ చేసేది ఐడెంటిటీ ప్రొవైడర్, యూజర్స్ని సర్వీస్ ఇచ్చేదాన్ని సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, అంటే అప్లికేషన్ అనేది సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఆ ఆర్గ్ టు ఆర్గ్ అనేది మనం డిఫరెంట్ డొమైన్ అకౌంట్స్తో చేయాలి. సో వి విల్ డూ దట్, మనం చేద్దాం. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, మనం వెన్స్డే నేను మీకు యాక్సెస్ ఇస్తానండి. ఈరోజు మండే కదా, వెన్స్డే నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. నేను ఎలా అయినా ఈరోజు మీరు ప్రాక్టీస్కి అంత ఎక్కువేం లేదు కదా, జస్ట్ చూద్దాం. కొన్ని రోజుల వరకు మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, చూసేటప్పుడు ఏంటిది అన్నట్టుగా ఉంటుంది. చేస్తూ 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 మీకు అలవాటు అవుతుంది. సరేనండి అయితే. రైట్. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. మెసేజ్ పెట్టారు. మీటింగ్ ఎండ్ చేశాను. ఓకే మేడం.